Good morning, my friends. I hope you were fine today. I am Sanjay Sengupta once again, and in my last in my last video, I told you that how I teach the students spoken English, and at that time I told in details that is what is the process I am following to teach the students in spoken English as well as written English. So I told you last time, that is in my last video, that is if anybody wants to learn how to speak in English fluently and correctly, they should know at least three parts of the grammatical portion. These are tense, voice change and narration. So today I am going to start the tense first. So before I starting, I am going to tell you one thing, that is this is very important point in grammatical section, that is tense. And if we don't know the tense properly, then it will be very difficult to construct the sentence correctly, and at the time of writing it will be also very difficult to write all the things correctly. So that's why today I am going to start how to use the tenses in our speech properly. So we know that there are three tenses. Number one, present tense. Number two, past tense. And number three, future tense. And each and every tense has also its four parts. I am telling you that in present tense there are also four parts. Past tense, same four parts. And future tense, that is same four parts. That is 4 plus 4 plus 4, 12 parts are there in tenses. But we don't need to learn all the tenses in our speaking purposes. But in case of written, we should know all the tenses properly. So today I will teach you the tense, that is the present tense today. So I am going to start to teach you the present tense, and I have already told you that in present tense there are also four parts. Number one, simple present or present indefinite tense. Number two, present continuous tense. Number three, present perfect tense. And number four, present perfect continuous tense. Now we have to know where we can use or apply all the tenses properly in our speech as well as in written English. First of all, that is under the present tense, the first one is simple present or present indefinite tense. Simple present tense is used only in case of habitual action or universal truth. We know the word that is habitual. Habitual comes from the word that is habit. That means whatever we do in our everyday's life, we are habituated for doing such kind of jobs or actions in our regular basis, or what becomes our habit. That is called the habitual action. So whenever we are going to use or apply simple present tense, we have to keep in our mind that is simple present tense is only used only for the habitual action and also the universal truth. So what is the form of the simple present tense? The form is very important. First of all, that is the how can I construct the sentence in simple present tense, that is called the form. FORM, that is subject plus verb plus object. So if you follow this form, then your sentences will be correct every time. You can challenge to the people, that is I can speak, I can tell, I can say all the sentences correctly without making any mistake. So I have already told you that is in simple present tense
The form is subject plus verb plus object. Now I am going to follow this form. In simple present tense, number 1 example, I write a letter daily. Number 2, my father goes to office every morning. Number 3, my mother cooks well. Number 4, they play football in the field every evening. So these are the examples of simple present tense. And if you follow, then you can understand properly that I have told these 4 examples according to the form already whatever I have told you that. Last one is, that is they play football in the field. There is the subject, play is the verb, football in the field is the object. So according to form, I have told you the sentence. Another part is also very important. That is, we can also use in simple present tense. That is the universal truth. When we are going to say any universal truth, what is universal truth? Universal truth is that which is constant, which is not alterable, which is fixed. We can't change anything, which is not changeable. What do you mean by that? Changeable. That is, sun rises in the east. This is the universal truth. Dog barks. This is the universal truth. So whenever we are going to say these types of sentences which are related with the universal truth, always we have to use the simple present tense or present indefinite tense. So once again I am just going to revise for your help, for your advantage. That is, when we can use the simple present tense or present indefinite tense, that is at the time of any kind of habitual action or universal truth. একটু বাংলায় বলে দিই, যারা একটু বাংলায় শুনতে পছন্দ করেন তাদের জন্যই বলা। সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সটা আমরা ইউজ করব তখন যেটা ক্ষেত্রে আমাদের অভ্যেসগত কাজ, আমাদের অভ্যেস। যেমন আমার মা খুব ভালো রান্না করে, এটা হচ্ছে মায়ের একটা হ্যাবিট। আবার বলতে পারি যে আমার বন্ধুরা প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো সময় বছরে একবার কোথাও বেড়াতে যান। সো দিস ইজ অলসো দেয়ার হ্যাবিট, দে গো ফর ট্যুর ওয়ান্স ইন এ ইয়ার। আমার ভাই ভীষণ সুন্দর ছবি আঁকে। সো দিস ইজ অলসো দ্য হ্যাবিট অফ ইয়োর ব্রাদার। মাই ফাদার গোজ টু মার্কেট এভরি মর্নিং। আমার বাবা রোজ বাজারে যান। দিস ইজ অলসো দ্য হ্যাবিট অফ ইয়োর ফাদার। দ্যাটস মিন যখনই আমরা কোনো হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশনের কথা বলবো, অভ্যেসগত কাজের কথা বলবো, তখন কিন্তু সবসময় আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আমরা ইউজ করব। আমি খাই, সে আমাদের বাড়িতে রোজ আসে, সে ভালো ছবি আঁকে, মেয়েটি ভালো গান করে, ডাক্তারবাবু রোজ আমাদের বাড়ির পাশের চেম্বারটায় বসেন, তারা বছরে একবার পুরী বেড়াতে যান। এইগুলো হচ্ছে হ্যাবিট। হ্যাবিট মানে এই নয় যে শুধু দিনেই হবে, কোনো একটা পার্টিকুলার ডেতে, সারা বছরের মধ্যে হতে পারে যেটা তার অভ্যেস, সে বছরে কোনো এক সময় ঘুরতে যাচ্ছে, সেটাও হতে পারে। ডাক্তারবাবু আমাদের বাড়ির পাশে একটা চেম্বার করেছেন, ওইখানে উনি বসেন, সেটা উনি রোজ নাও বসতে পারেন, হয়তো মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, এরকম অল্টারনেটেড ডেজেও উনি বসতে পারেন। তার মানে আমি যেটা বলতে চাইছি, দিস ইজ দ্য হ্যাবিচুয়াল অ্যাকশন। আর আমি একটা ফর্ম বললাম, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করার সময় আপনারা একটা ফর্মকে ভালো করে ফলো করবেন। সেই ফর্মটা যদি আপনি ঠিকমতো ফলো করেন, আপনার সেন্টেন্সটা কিন্তু সবসময় 100% কারেক্ট হবে। সেই ফর্মটা কি একবার আমি ইংলিশে বলে দিয়েছি, আরেকবার বলছি। সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব, মানে সাবজেক্ট বসবে, তারপরে ভার্ব বসবে। ভার্ব মানে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ভার্ব, তারপরে অবজেক্ট। এটাকে আপনি যদি ফলো করেন, ইউ ক্যান চ্যালেঞ্জ টু এনিবডি। যে কোনো মানুষকে আপনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। ইউ উইল অলসো গেট দ্য কনফিডেন্স। আপনি কনফিডেন্সও পাবেন যে না, আমি যে সেন্টেন্সটা বলেছি এটা তো কারেক্ট, কেন আমি তো একদম ফর্ম অনুযায়ী ইউজ করেছি না। আরেকটা পার্ট যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। তা সূর্য আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগে পূর্ব দিকে উঠতো, আজকে সকালে পূর্ব দিকে উঠেছে। যদি পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায়, আগামী দিনেও
বা তারপরের দিনে সূর্য পূর্ব দিকে উঠবে। দিস ইজ দ্য ইউনিভার্সাল ট্রুথ। এই ইউনিভার্সাল ট্রুথ ইউজ করার সময়, বলার সময় কিন্তু আপনাকে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সই ইউজ করতে হবে। ডগ বার্ডস, কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডাকে। তা কুকুর তো ঘেউ ঘেউ করে ডাকে, কুকুর মেউ মেউ করে ডাকে না। সেই জন্য এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল ট্রুথ। সুতরাং এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে সবসময় সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করতে হবে। তাহলে আমি যেটা বললাম সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের আন্ডারে যে 4টে পার্ট আছে, যেটা আমি ইংলিশে একটু আগে বলেছি। নাম্বার 1 সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স। নাম্বার 2 প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। নাম্বার 3 প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স। নাম্বার 4 প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তার মধ্যে একটা অলরেডি আমি আশা করি আপনাদের বোঝাতে পেরেছি, দ্যাট ইজ সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। নাম্বার 2 আই এম গোয়িং টু স্টার্ট, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। What is present continuous tense? We know the meaning of the word continue. If anything is going on, that is called continuation. যে কাজটা চলছে, যদি এখন চলে তাহলে প্রেজেন্ট হবে, যদি অতীতে চলতো পাস্টে চলতো দ্যাট ইজ পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, যদি ফিউচারে চলবে তাহলে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। ভেরি সিম্পল। তাহলে আমি এখানে যেটা এখন আপনাদের বোঝাতে যাচ্ছি দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। So anything, any action or any job which is going on at present is called the present continuous tense. অর্থাৎ যে কাজটা এখন বর্তমানে চলছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করব। যেমন আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, উদাহরণগুলো আমি একটু পরেও বলতে পারি। সেটা হচ্ছে আমার মা এখন রান্না করছে। মাই মাদার ইজ কুকিং নাও। তার রান্নার কাজটা তো এখন চলছে না, প্রেজেন্টে চলছে, কন্টিনিউ হচ্ছে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ছেলেরা রাস্তায় মারামারি করছে, বয়েজ আর ফাইটিং অন দ্য রোড। তা রাস্তা যে মারামারি করছে, মারামারি করার কাজটা চলছে, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। মেয়েটি নাচ করছে এখন, দ্য গার্ল ইজ ডান্সিং নাও। মেয়েটা এখন নাচ করছে, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আই এম টিচিং ইউ রাইট নাও, আমি এখন আপনাদের শেখাচ্ছি, দ্যাট ইজ অলসো দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। তার মানে এনি সেন্টেন্স, এনি ওয়ার্ড, এনি অ্যাকশন হুইচ ইজ গোয়িং অন অ্যাট প্রেজেন্ট ইজ কল্ড দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। উই ক্যান ইউজ দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্য অ্যাকশন হুইচ ইজ গোয়িং অন রাইট নাও। এখন আবার আমি একটা জিনিস বলব যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্মটা, একটু আগে আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ফর্মটা বলেছিলাম। You just keep the form in your mind, that will be very helpful for your learning. এখন আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্ম। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্মটা কি? হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম অফ দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স? দ্যাট ইজ সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম অবলিক ইজ অবলিক আর প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। অর্থাৎ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে কোনো সেন্টেন্স যদি আপনি কারেক্ট বলতে চান তাহলে আপনাকে এই ফর্মটা কিন্তু ভালোভাবে ইউজ করতে হবে। প্রথমে কী বললাম? সাবজেক্ট মাই মাদার, দেন অ্যাম অবলিক ইজ অবলিক আর। সো অ্যাকর্ডিং টু সাবজেক্ট উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য বি ভার্ব। সাবজেক্ট অনুযায়ী আমাকে বি ভার্বটা ইউজ করতে হবে। বি ভার্বটা কোনটা? প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাম অথবা ইজ অথবা আর। মাদার বলেছি আমি, মাদারের ক্ষেত্রে ইজ বসবে। সো মাই মাদার ইজ, তাহলে আমি কি করলাম? সাবজেক্ট, তারপরে করলাম ইজ, দেন সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম অবলিক ইজ অবলিক আর প্লাস ভার্ব। ভার্বটা কি বলছি? কুক। মাই মাদার ইজ কুক প্লাস আইএনজি কুকিং নাও। সো হোয়াট ইজ দ্য ফর্ম? সাবজেক্ট প্লাস অ্যাম অবলিক ইজ অবলিক আর প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি প্লাস অবজেক্ট। এই ফর্মটাই জাস্ট একটু ফলো করবেন। প্রথম হয়তো একটু মেমোরাইজ করার দরকার হয়। যখন এটা একদম মুখস্থ হয়ে যাবে, ফর্মটাই মুখস্থ করতে হয়, বাট রেস্ট অফ দ্য থিংস ইউ হ্যাভ টু লার্ন অল দিস থিংস বাই হার্ট। এই ফর্মটাই আপনাকে মুখস্থ করতে হবে, বাদ বাকিগুলো আপনি বুঝেই করবেন, কেন বোঝাটা খুব দরকার। তাই ফর্মটাকে যদি আমি অ্যাপ্লাই করে কোনো সেন্টেন্স বলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে, দ্যাট উইল বি 100% কারেক্ট। ইট ইজ নট মাই ক্রিয়েশন। If you read any grammar book, you can also find out this form. এই ফর্মটা আমি তৈরি করিনি,
এই ফর্ম অনুযায়ী প্রেজেন্ট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এগুলো কিন্তু ইউজ হয়। কিন্তু সব টিচার হয়তো এইভাবে হয়তো ভেঙে ভেঙে বলে না, যেটা আমি আপনাকে বললাম। কিছু টিচার হয়তো বলে, অনেকে হয়তো বলে না সময়ের অভাবের জন্য। কেন অনেক সময় ভিডিওটা করতে গিয়ে একটু লেন্দি হয়ে যায়, লেন্দি হলে পরে কী হয়, অনেক সময় অনেকে পছন্দ করে না, যার জন্য কি সবাই শর্টকাটে একটু চায়। আমি সেটা হয়তো করতে পারছি না বলে আমি একটু ডিটেলসে বোঝাচ্ছি, যাতে স্টুডেন্ট ভালো করে বুঝতে পারে, ব্যাপারটা তাদের কাছে বাই হার্ট হয়, জিনিসটা নিতে পারে। দ্যাটস ওয়াই আই এম টেলিং ইউ all these things in details. So I have already told you the examples of the present continuous tense. You have to just keep all these examples in your mind. If you have the requirement, you can also write down in your notebooks. That will be very very useful for your speaking as well as in written English. আমি একটা কথা কিন্তু আমার লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম যে আমি ঠিক যেভাবে শেখাচ্ছি সেটা কিন্তু শুধুমাত্র আপনাদের কথা বলা বা স্পিকিংয়ের ক্ষেত্রে যে সুবিধা দেবে তা কিন্তু নয়, এটা আপনাদের রিটেনের ক্ষেত্রে ভীষণ ভীষণ কাজে লাগবে। ইউ ক্যান ফিল ইট আফটার ওয়াচিং অ্যাট লিস্ট 6 to 7 ভিডিওস অফ মাই। কিছু ভিডিও আপনি আমার দেখুন, দেখলে পরে বুঝতে পারেন যে কতটা আপনার হেল্পফুল হবে। কেননা আমি লাস্ট ভিডিওতে বলেছিলাম আই টিচ দ্য স্টুডেন্টস অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রামার। গ্রামার অনেক স্টুডেন্টরা এখন শিখতে চায় না, দে ডোন্ট হ্যাভ মাচ টাইম, they want to learn each and everything in shortcut way. কিন্তু ভালো জিনিস আমার যেটা মনে হয় অ্যাজ এ টিচার, ভালো জিনিস শিখতে গেলে শর্টকাট ওয়েতে শেখাটা কতদূর পারফেক্ট হয়, কতটা পারফেকশন আসে, আই হ্যাভ অ্যান ডাউট অ্যাবাউট দ্যাট। সো টুডে আই হ্যাভ টোল্ড ইউ, আই হ্যাভ ডিসকাসড two tenses of present tense, that is the simple present tense and also the present continuous tense. আমি এগুলোকে স্ক্রিনে দিয়ে দেবো এক্সাম্পলগুলো, যদি কাউ লিখতে মনে হয় সুবিধা হবে তারা আমার স্ক্রিন থেকে দেখে প্রেজেন্ট টেন্সের যেগুলো এক্সাম্পলগুলো আছে লিখে নিতে পারে। যদি ইফ এনিবডি ইজ ইন্টারেস্টেড টু রাইট ডাউন দিস, যারা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের ফর্ম এবং তার সাথে এক্সাম্পলগুলো লিখে নিতে চায়, আমি স্ক্রিনে সেগুলো দিয়ে দেবো। তারা পজ করে, ভিডিওটা পজ করে তারা লিখে নিতে পারে, বাড়িতে একটু প্র্যাকটিস করতে পারে। প্র্যাকটিস করলে গিয়ে প্রথম একটু সময় দিতে হবে। Then when it will be that is struck to your mind, then it will be very easy for you. যখন ব্রেনের মধ্যে আপনার ব্যাপারটা স্ট্রাক করে যাবে, একদম নিয়ে নেবে, তখন কিন্তু আপনার এই ফর্মটা আর মুখস্থ করার দরকার হবে না, অটোমেটিক্যালি ইচ অ্যান্ড এভরিথিং উইল বি কামিং আউট ফ্রম ইয়োর মাউথ। তাহলে আমি আজকে যেটা আপনাদের করালাম সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আর প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। ইন মাই আপকামিং ভিডিও I will teach you the rest part of the present tense, that is the present perfect tense and also the present perfect continuous tense. So wait for the next class. If you are interested, you can subscribe my channel. I think that will be very much helpful for you. Whenever I will upload new videos for you, you can easily access to my video and you can easily learn. You don't miss any kind of video from my site. সেই জন্য বলছি, যদি আপনাদের মনে হয়, you can subscribe my video, you can if you like my video, then you can also that is push on the like button. That will be very much helpful for me. That will encourage me for doing more and more videos for you. So thank you so much. I think you are doing well. So we will meet once again in the next class. Thank you so much. Bye.